Hi students, how are you? I hope you all are very fine. Today I am in front of you to take a chapter in 9th standard, Social Science first, 9th standard, chapter 2, the East and the West era of exchanges. Okay, so let's move to the class. Okay. You can see a picture here, a world picture. It's not completing all the areas of the world picture. It's only here Australia, Asia, Europe and Africa. Only these areas is showing here. And before going to the class, let me ask you a question that where is the west side and where is the east side? Can you mention in the picture where is the west and where is the east? Yes, west is near to me and east is in the side of China. And also there in that picture you can see some marks are there. A blue mark is going in the land area where some lines are going to European side. And another one is going through the sea, an arrow emblem in red color through the sea area, different sides of the sea. Okay, you can see here. What is it symbolizing it? And what is it showing here? Okay, let's go to the chapter, then you can understand very clearly. Yes, the trade routes of the medieval world. Medieval വേൾഡിലെ ട്രേഡ് റൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. The two major trade routes of the medieval world are the Silk Route and the Spice Route. So, in this picture, one is silk and one is spice. Which is silk and which is spice? Silk route is passing through the land area and spice route is passing through the sea area. Okay, so let's have the discuss about detail. What is Silk Road? The Silk Road, the land route that extended from China to the Europe, was known as Silk Road. So this is a land route from China to the Western Europe. This route, which connected the east and the west, stretched around 6,000 kilometers. So ചൈനയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് 6,000 kilometers distance ഉണ്ട്. So that's why this route and its intervening resting places are known as sarais. അപ്പോൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ യൂറോപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലോങ് ഡ്രൈവ് അറൌണ്ട് 6,000 kilometers ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുക്കുണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസസ് ഉണ്ടാവും. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സരൈസ് എന്നാ പറയുക. Sarais, SARAIS. This is helped the commercial, cultural and intellectual development of the regions. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാ ഏരിയയിലുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടും കൾച്ചറൽ ആയിട്ടും ഇന്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് മെയിൻലി ലൈക്ക് ചൈന, ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ്, പേർഷ്യ, യൂറോപ്പ് ആൻഡ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക. In this picture you can see here China, India and North Africa, not the South Africa, North Africa and Europe. This area is developed culturally, intellectually by the Silk Road. Okay, then you can see a picture here, a land road. The travelers is going through the land. This is a Silk Road. So this is a picture of an artist. It is not a clear picture because this is in the medieval age. Okay, so this is a picture. You can see here the travelers are walking on the camels, horses, and by walking. This is a long distance. Okay, that's why they are making the sarais, the resting centers there. Okay, and next one is spice route. എന്താണ് spice route എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? A network of sea routes that connected the east and the west known as spice route. ഈസ്റ്റിനെയും വെസ്റ്റിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സീ നെറ്റ്വർക്ക് റൂട്ടിനാണ് സ്പൈസ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ലാൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിന് എന്ത് പറയുന്നു? സിൽക്ക് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നു. സീ നെറ്റ്വർക്കിന് എന്ത് പറയുന്നു? സ്പൈസ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ദീസ് റൂട്ട്സ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ദ റീജൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റൽ ഇന്തോനേഷ്യ, ഇന്ത്യ, ജപ്പാൻ, ശ്രീലങ്ക, സെൻട്രൽ ഏഷ്യ ആൻഡ് ദ ചീഫ് കൊമോഡിറ്റി ഓഫ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് വാസ് സ്പൈസസ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമോഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്പൈസസ് ആണ്. യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ
the regions. From China, you can see that it is coming down. From Indonesian side, it's coming and it's going through the India. You can see Calicut is there and going towards the Saudi Arabia and Northern Africa to the European side. Okay, so that is spice route. And what are the trade route features of these two areas? These routes extended from eastern China to western Europe. These routes were connected the east and west, known as silk or spice. Silk means land route, spice means, yes, sea route. So these routes passes through the different trading centers. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് 6,000 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എവിടെ എത്തുന്നത്, യൂറോപ്പിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ട്രേഡിംഗ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ ട്രേഡിംഗ് സെന്റേഴ്സ് ഒക്കെ പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദ റീച്ചസ് ഹിയർ വെയർ ഇൻ യൂറോപ്പ്. ഓരോ ട്രേഡിംഗ് സെന്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും വി വിൽ ഡിസ്കസ് ലേറ്റർ. The reasons of the growth in trade. ട്രേഡിന്റെ വളർച്ച ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ. There were main three reasons were there. First one, the rapid increase in production. Production increased very rapidly, very speedily. And the diversity of products, because this is an area from China to Europe. So many trade regions in between there. So in every region, they will have their own products. So they will collect all the diversified products and they will sell from China to Europe. This large area. Second one is construction of roads and bridges, because when they are moving to the land area, that means silk route. Silk route ആകുമ്പോൾ അവിടെ റോഡുകൾ വേണം, ചിലപ്പോൾ ഈ റിവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബ്രിഡ്ജസ് വേണം, അതൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അവിടെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായി, ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടായി. The third one is effective steps to control the thieves and robbers. That is very important. In medieval period, the robbery and thieves were very high because they are walking through the forest and through the desert and these like places. So they don't know what will be there. So there were so many robberies and thieves. So in this medieval period, for the land sea route and the land route, in both routes, they have taken so many effective steps. ഒരുപാട് നല്ല നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സുകൾ അവരെടുത്തു. എന്തിന്? തീവ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ കള്ളന്മാരെയും അതുപോലെ തന്നെ പിടിച്ചു പറിക്കാനെയൊക്കെ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So these are the three main reasons. And next we are moving to the cities of the medieval world. Medieval വേൾഡിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സിറ്റികൾ, ചൈന മുതൽ യൂറോപ്പ് വരെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സിറ്റികളെ കുറിച്ചാണ് we are discussing. So the ancient Roman cities once again became active around the 11th century. അതായത് medieval സ്റ്റേജിലാണ് ancient Roman cities വീണ്ടും ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത്. In addition to them, the new cities also sprang up. അപ്പം റോമൻ മാത്രമല്ല വേറെ ഒരുപാട് പുതിയ സിറ്റികളും ഉണ്ടായി. എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? The cities which developed around the castles of nobles. പ്രധാനപ്പെട്ട നോബൽ പ്ലേസസുകളാണ് കൂടുതലായിട്ടും സിറ്റികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. The cities emerging around the churches and monasteries. അതായത് പഴയ കാലത്തുള്ള ആചാരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചർച്ചുകളും അതുപോലെ തന്നെ മൊണാസ്ട്രികളും ഒക്കെയുള്ള മതപരമായിട്ടുള്ള ആരാധനാലയങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തു കൂടിയാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള സിറ്റികൾ എമർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. The city sprang up with the expansion of market and also മാർക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് സിറ്റി ആയി മാറിയ സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട്. We can discuss each and every one. So you can see that the forts surrounding the cities, medieval കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ സിറ്റിയുടെയും ചുറ്റിലും ഒരു ഫോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ഫോർട്ട്? ദ ഫോർട്ട് മാർക്കറ്റ് ദ ബൗണ്ടറി ഓഫ് വില്ലേജ്. ഒരു വില്ലേജിന്റെ ബൗണ്ടറിയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക. ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ടൗൺ, ഒരു ടൗണിന്റെ തുടക്കമാണത്. ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻറ്റർ ദ ടൗൺ, ഒരാൾക്ക് ടൗണിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ there were gates, ഗാർഡ് റൂം, ഫോർട്ട് ആൻഡ് ടവേഴ്സ്. അവിടെ ഗാർഡ് റൂം ഉണ്ടാവും, ഗേറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഗേറ്റ് പാസ് ചെയ്യണം. ദ സ്പെഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് വെർ മേഡ് ഫോർ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സസ്. പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ ആ സിറ്റിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ അവർ എക്സ്ട്രാ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇഫ് യു ആർ ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം കേരള ടു തമിഴ്നാട്, വി ഹാവ് ടു പേ സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് ഇൻ ദ ബോർഡർ ഓഫ് തമിഴ്നാട്. And also if we are going from Kerala to Karnataka, also we have to give the taxes in the border. That's why പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ ഈ ടൗണിന്റെ ഈ മെഡീവൽ ടൗണിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ they have to pay the taxes. ഈ ടാക്സുകളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ടാക്സുകളൊന്നും കളക്ട് ചെയ്യാതെ they cannot enter to the town because this is surrounded by the fort. Okay, and you can see a picture here, a fort, a medieval ടൗണിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ഫോർട്ടാണ്, ഒരു കോട്ടയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും കാണുന്നത്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഹൈ. ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ പിടിച്ച് കയറി അപ്പുറം കടക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല. ഓക്കെ, then കർഫ്യൂ. എന്താണ് കർഫ്യൂ? വാട്ട് ഈസ് കർഫ്യൂ? Recently we are hearing from there is curfew. What is curfew exactly?
At 8 o'clock every night, എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 8 മണിക്ക് a bell rang in England. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ബെല്ല് റിംഗ് for the people either to extinguish or cover the fire. അവിടെയുള്ള പിന്നെ കത്തുന്ന തീ അണയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൈനാണത്. This was to avoid the outbreak of the fire in the city. സിറ്റിയിൽ ഫയർ തീ പടരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൂചനയാണ്. രാത്രി 8 മണിയോടുകൂടി എല്ലാവരും തീ അണയ്ക്കണം. This regulation which was implemented in England is called as curfew. ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? കർഫ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. The meaning of this word is to cover fire. ഫയറിനെ മൂടുക എന്നാണ് കർഫ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. തീയെ മൂടുക എന്നുള്ളതാണ്. Now the emergency action taken by the government to bring back the peace in the troublesome areas. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കലാപം ഉണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കത്തിക്കുത്ത് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി, രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിക്കും. എന്തിനാണ് അത്? പീസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കർഫ്യൂ. ഓക്കെ, then the name of the medieval western cities. വെസ്റ്റേൺ സിറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആദ്യം. നെയിംസ് ഏതൊക്കെയാണ്? യെസ്, ജിനോവ, വെനീസ്, മിലാൻ, ഫ്ലോറൻസ്, ന്യൂറംബർഗ്. In these, 4 in Italy and 1 is in Germany. You can see the pictures of Genoa and Venice and Milan, Florence and Nuremberg. You can see in these pictures, in every, this is the not only this is the present pictures, the same as in the past time also. Very congested area you can see here in every pictures. Very congested area. So you can see what are the Western European cities features. എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത നോക്കാം. The cities depend on the villages for food and fodder. അതുകൊണ്ട് ഈ സിറ്റി ഭയങ്കര കൺജസ്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് സിറ്റിയുടെ പുറത്താണ് വില്ലേജ്. ആ വില്ലേജേഴ്സിനെയാണ് ഫുഡിനും ഫോഡറിനും വേണ്ടി അവർ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ, they were generally small in size. ചെറിയ സൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന്, ഇപ്പം വലുതായി. The roads of these cities were narrow and unhygienic. ഈ സിറ്റികളിലുള്ള റോഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ റോഡുകളാണ്. കാരണം ഭയങ്കര കൺജസ്റ്റഡ് ആണല്ലോ, ആളുകൾ ഇങ്ങനെ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലേ, അതുകൊണ്ട് കൺജസ്റ്റഡ് ഏരിയ ആയിരുന്നു, ചെറിയ റോഡുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ അൺഹൈജീനിക്, അത്ര വൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന്, മിഡീവൽ ഏജിലാണ് കേട്ടോ. The buildings were built on wood and were thatched with hay. വുഡ് കൊണ്ട്, ഹേ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്, മരങ്ങളെ കൊണ്ടും മറ്റുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. The possibility of outbreak of fire was very high as these cities were overcrowded. മാത്രമല്ല ഈ സിറ്റികളൊക്കെ മരം കൊണ്ടും മറ്റുമൊക്കെ നിർമ്മിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ തീ പെട്ടെന്ന് ഒരു തീപ്പൊരി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം കത്തിപ്പോകും. ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആണ്, ജനങ്ങൾ മൊത്തം തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലവും കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കർഫ്യൂ കൊണ്ടുവന്നത്. രാത്രി 8 മണിയോടുകൂടി തീ അണയ്ക്കുക എന്നൊരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത്. മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സിറ്റി ഡ്വല്ലേഴ്സ് വെയർ മർച്ചന്റ്സ്, ക്രാഫ്റ്റ്മാൻസ് ആൻഡ് ലാബേഴ്സ്. ആ സിറ്റിയിലുള്ള ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും കച്ചവടക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ ക്രാഫ്റ്റ്മാൻസ്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ലാബേഴ്സ്, ജോലിക്കാരൊക്കെ. The laborers of the cities were very poor. അവിടെയുള്ള ജോലിക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പാവപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. Hence they depend on others for their livelihood. അവരുടെ ജീവിതോപാധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാറാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. And the names of the medieval eastern cities ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈസ്റ്റേൺ സിറ്റി, വെസ്റ്റേൺ സിറ്റീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ജിനോവ, മിലാന്, അതുപോലെ തന്നെ വെനീസ്, അല്ലേ, പിന്നെ ന്യൂറംബർഗ് ആൻഡ് ഫ്ലോറൻസ്. ആൻഡ് ഈ medieval ഈസ്റ്റേൺ സിറ്റീസ് ഒരുപാടുണ്ട്. Baghdad, Istanbul, Basra, Aden, Mecca, Muscat, Damascus, Surat. You can see the picture of Baghdad. This is a medieval picture. Istanbul and Basra is a medieval painting picture. Aden, Mecca, Muscat, Surat. Okay, and the eastern cities features you can see here. What are the features of the eastern cities? Baghdad. Baghdad is a capital city of Abbasid Empire. Was the important center of trade and commerce during the medieval period. Medieval period അബ്ബാസിദ് ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെന്റർ ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ആയിരുന്നത് ബഗ്ദാദ്. കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾഡ് നെയിം, ഇപ്പൊ അതിന് ഇസ്താംബുൾ എന്നാണ് പറയുക. ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരുന്നു. പോർട്ട് സിറ്റി ബസ്ര ഓൺ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് റിവർ ടൈഗ്രീസ്. ബഗ്ദാദിലെ ടൈഗ്രീസ് റിവറിന്റെ തീരത്തായിരുന്നു ബസ്ര. And the Aden, Makkah, Muscat, Damascus, Calicut in our Kerala, that also the medieval period city, Surat. In Gujarat were considered as the most commercial centers. Gujarat ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട commercial center ആയിരുന്നു, which took place in the northern part of the world. Many of them were famous even to compete with European centers.
ആൻഡ് ദ റീസൺ ഓഫ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ medieval cities വളർച്ചയുടെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ദേ ബിഗാൻ ടു മൈൻ ദെയർ ഓൺ കോയിൻസ്. ഓരോ സിറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കോയിൻസ്. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ റുപ്പി എന്ന് പറയും, യൂറോപ്പിൽ യൂറോ എന്ന് പറയും, അമേരിക്കയിൽ ഡോളർ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ UAE ദിർഹം, ദിനാർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമല്ലോ. അതുപോലെ ഇൻ ദ മിഡീവൽ ടൈം ഫ്രം ചൈന ടു യൂറോപ്പ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സിറ്റീസ് ഹാവ് ദെയർ ഓൺ കോയിൻസ്. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കോയിനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത. രണ്ടാമത്തത് പ്രസൻസ് ഓഫ് പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ സ്ഥലത്തും, തുറമുഖങ്ങൾ. അപ്പോൾ കപ്പൽ, സിൽക്ക് റൂട്ട് മാത്രമല്ല സ്പൈസ് റൂട്ടും ഒക്കെയാണ് അവിടെ. തേർഡ് വൺ, ദ കൺസെഷൻസ് പ്രൊവൈഡഡ് ടു ദെയർ മർച്ചൻസ്. അവിടെ വരുന്ന കച്ചവടക്കാർക്ക് മാക്സിമം കൺസെഷൻ കൊടുക്കും, കിഴിവ് കൊടുക്കും. ദ ഫോർത്ത് വൺ, എൻകറേജ്മെന്റ് ഫ്രം ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ്. അവിടെയുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ഭയങ്കര അവർ എന്തിനും അവർക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് all about the first area of the chapter. So we discussed about the Silk Route, Spice Route, and the medieval Western cities and medieval Eastern cities. Okay.